শ্রী গোবিন্দ জগন্নাথ প্রভু। যখন বাংলা পড়ানো হবে এবং আপনার সকলে উদ্বোধনী দেবে। Hare Krishna. Hare Krishna. ঠিক আছে। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जनाय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जनाय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जनाय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जनाय यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी
प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भवति वैष्णवी। हरे कृष्णा। সকলোকে মোৰ সাদৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ, সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আজি জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা মহামহোৎসৱৰ মাজত চলি থকা জগন্নাথ কথাৰ আজি
মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে সকলো ভক্তবৃন্দক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি মোক এটা টপিক দি দিছিলে, টপিকটো হৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ চেণ্টিং হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ। এই টপিকটো হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰৰ জপ কৰাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি, কি গুৰুত্ব আছে, সেইটোৰ ওপৰত অলপ আলোকপাত কৰিব কৈছে। সেই অনুযায়ী মই আৰম্ভণি শ্ৰীমদ ভাগৱতমৰ কেইটামান শ্লোক পঢ়িম, তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম, ব্যাখ্যা কৰিম। ইয়াত আমি সকলোৱে জানো যে হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপ কৰাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নে নহয়? অতি আমাৰ ভক্তি জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগটো হৈছে হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপ কৰাটো। ইমান জৰুৰী এইটো। ইয়াত মই শ্ৰীমদ ভাগৱতমৰ একাদশ স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় শ্লোক হৈছে 36, 11 কেণ্টো চেপ্টাৰ 5 শ্লোক 36। ইয়াত নাৰদ মুনিয়ে বাসুদেৱক কৈ আছে, আমি জপ কৰাটো, হৰিনাম সংকীৰ্তন কৰাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। কলিম সভা জয়ন্তী আৰ্যা গুণজ্ঞা সারভাগিনা यत्र संकीर्तनेनैव सर्वसार्थमभिलभ्यते। Translation: those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of Kali. Such enlightened persons worship Kali Yuga because in this fallen age, all perfections of life can easily be achieved by the performance of Sankirtan. ইয়াত কৈছে যে যিসকল সঁচাকে জ্ঞানী, জ্ঞানত বহুত এডভান্স হৈছে, তেওঁলোকে যোন এডভান্স হৈছে জ্ঞানত, যথেষ্ট জ্ঞানী হৈ গৈছে। কিহৰ জ্ঞান এইটো? পাৰমাৰ্থিক জ্ঞান, পাৰমাৰ্থিক জ্ঞানৰ কথা কৈছে যে ইয়াত তেওঁলোকে কলিযুগত কৈছে যে কলিযুগত গুণানুকীৰ্তন কৰে কলিযুগৰ।
কাৰণটো তেওঁলোকে কলিযুগক পূজাও কৰে, কাৰণ এইটো জানে যে এই কলিযুগৰ কাৰণে জীৱনৰ পৰম উৎকৰ্ষ, highest perfection of life can really be achieved by the performance of Sankirtan. হৰিনাম সংকীৰ্তনৰ মাধ্যমত কলিযুগত আল্টিমেট পাৰফেকশ্যন পোৱা যায়। ইয়াত আমি যেতিয়া অজামিলক উদ্ধাৰ কৰিলে বিষ্ণুদূতে, তাৰপিছত কেইটামান কণ্টিনিউৱাছ শ্লোকত হৰিনাম সংকীৰ্তনৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিছে ভাগৱতত। 6 to 14, 14ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণ্টিনিউৱাছ। ইয়াত কৈছে যে সাংকেত্যম পৰিহাস্যম বা স্তোভম হেলনম এব বা বৈকুণ্ঠ নাম গ্ৰহণম অশেষাগ্ৰ হৰম বিদু। One who chants the holy name of the Lord is immediately free from all reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly, jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of the scriptures. এনেকে বিভিন্ন গুণানুকীৰ্তন কৰিছে। হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰেৰ এইটো স্বভাৱ, যেই জপে তাৰ উপজাই ভাৱ, যেই জপে তাৰ উপজাই ভাৱ। নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয়পতাকা নামিনে নমোচ্ছপদায় নিতাই কৃপাপদায়িনে গৌরকোঠাধামদায় নগরগামতারিণে নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতে নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবী গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী প্রসাদতারিণে মুখং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎকৃপাতমহং বন্দে শ্রীগুরুদীনতারিণম परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। ইয়াত ভাৱৰ কথা কৈছে। কিহৰ কাৰণে ভাৱৰ কথা ক'লে? কলিযুগত প্ৰভুপাদে যেতিয়া ৰাখিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'চাইটি ফৰ কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছ, কৃষ্ণ ভাৱনামৃত, আন্তৰ্জাতিক কৃষ্ণ ভাৱনামৃত সংঘ, আকৌ ভাৱৰ কথা কৈছে প্ৰভুপাদে। আমি গীতাৰ 8.6 কি বুলি কৈছে? 8.6 কি বুলি আছে? যি ভাৱত মানুহে যেতিয়া দেহ ত্যাগ কৰিব, সেইমতে তেনেকুৱা এটা দেহ পাব। জম জম ব্যাপী, এইটো বিখ্যাত শ্লোক, সকলোৰে মুখস্থ আছে। গতিকে ভাৱটো আমাৰ ইমান জৰুৰী। যেতিয়া প্ৰভুপাদে প্ৰথম আমেৰিকাত প্ৰচাৰত গৈছে, প্ৰভুপাদে নিজৰ যিসকল শিষ্য আছে, প্ৰথম তেওঁলোকক কৈছিল, এটা কাম কৰা, তেতিয়া চব ইয়াং, চব সৰু সৰু ল'ৰা সেই সময়ত। প্ৰভুপাদে কৈছে, তোমালোকে যদি ভক্তি জীৱনত আগবাঢ়িব হয়, তেন্তে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে 25 বছৰ ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰিব লাগিব। 25 বছৰ ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰিলে এটা
তাৰ বহুত সিদ্ধি আছে আৰু সেই সিদ্ধিৰ বলত ভক্তি জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰে। চবৰ মুখ যিমান আছিলে সেই সময়ত চবৰ মুখবিলাক শুকাই গৈছে প্ৰভুপাদে কোৱাৰ পিছত। কাৰণ সকলোৱে আমি জানো প্ৰভুপাদে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিল আমেৰিকাত। কোনোবাই ড্ৰাগছ খোৱাৰ অভ্যাস আছিল, কোনোবা নাইট ক্লাবত যোৱাৰ অভ্যাস আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ নৰকত থকা লোক। তেওঁলোকক যেতিয়া কোৱা হ'ল 25 বছৰ ব্ৰহ্মচাৰ্য থাকিব লাগিব, ব্ৰহ্মচাৰী হৈ থাকিব লাগিব, সকলোৰে মুখ শুকাই গৈছিলে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ মুখবিলাক চাই প্ৰভুপাদে ক'লে, ঠিক আছে, তোমালোকে 25 বছৰ ব্ৰহ্মচাৰী হৈ থাকিব নালাগে, তোমালোকে অন্তত 16 মালা হৰিনাম ভালকৈ কৰিবা, ভাৱৰ সহিত কৰিবা, ভাৱ হৈ পেলাই কৰিবা, ভাৱ লৈ পেলাই কৰিবা। তাৰ পৰা তোমালোকৰ যিটো ভক্তি জীৱনত আগবাঢ়িবা, এই 25 বছৰ ব্ৰহ্মচাৰী থকাৰ পিছত যিটো তোমালোকৰ এডভান্সমেণ্ট হ'ল হয় ভক্তি জীৱনত, তোমালোকে যদি ভালকৈ জব কৰা, সেই একেটাই ৰিজাল্ট তোমালোকে পাবা। ইয়াত অজামিলৰ কথা আমি সকলোৱে কওঁ। অজামিলে কাক মাতিছিলে? নাৰায়ণ বুলি। যেতিয়া বেমাৰ হৈ আছে, যমদূতক দেখা পাইছে, কাক মাতিছে? ল'ৰাটোক মাতিছে। নাৰায়ণক মাতিছিল নেকি? নাই মাতা। ইয়াত এই যিটো শ্লোক এইমাত্ৰ পঢ়িলোঁ, ইয়াত 6th canto 2nd chapter 15 নম্বৰ শ্লোক, 15, 16, 17, 18, 19 কণ্টিনিউৱাছ হৰিনামৰ প্ৰেইজ কৰিছে, গুণানুকীৰ্তন কৰিছে। কাৰণ নাৰায়ণক ল'ৰাটোক মাতাৰ পিছতো কোন উপস্থিত হ'ল? তাত বিষ্ণুটো আহিলে। আৰু এই যিটো যমদূতবিলাকৰ ৰছীডাল কাটি দিলে তৰোৱাল দি। কিন্তু তাৰপিছত সেই সময়ত অজামিলে বিষ্ণুদূতক কিবা ক'ব বিচাৰিছিল যে মই ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, কিন্তু সেই সময়ত অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল বিষ্ণুদূত। তেতিয়া অজামিলক সকলো ত্যাগ কৰি পেলাই ক'ত গুচি গ'ল? হৰিদ্বাৰত। হৰিদ্বাৰত গৈ বিষ্ণু মন্দিৰত নিজে পূজাৰী হ'ল। পূজা অৰ্চনা কৰি সাধু বৈষ্ণৱৰ সংগত থাকি ভাগৱতৰ চৰ্চা কৰিলে, কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ভগৱানৰ ভাৱত ভাবিত হৈ গ'ল। এইটো যে হৈছে, এই যে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো ইমান যে সোনকালে হৈছে, আচাৰ্যসকলে কয় যে তেওঁ যিহেতু বিষ্ণুদূতৰ সংগ পালে অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও, তাৰ প্ৰভাৱত তেওঁ নিজেও যিমান জড় কলুষতা আছিলে, অনৰ্থ যিমান আছিলে, নাশ হৈ গ'ল। নাশ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ইমান ফাষ্ট ভক্তি জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰিলে। আৰু সেইবাৰ যেতিয়া তেওঁৰ দেহ ত্যাগ কৰাৰ সময় আহিলে, কোন আহিছে এইবাৰ? আকৌ আগৰ বিষ্ণুদূত কেইজন। কিন্তু এইবাৰ অকল বিষ্ণুদূত অহা নাই, এখন স্বয়ং বিষ্ণুৰ সোণৰ এখন ৰথ লৈ পেলাই আহিছে। আমি হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ আমি জপ কৰাটো, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আমি বহুতে হয়তো চিলা গম পাই, প্ৰথম কাইট ফেষ্টিভেল হয় গুজৰাটত, ডাঙৰ ফেষ্টিভেল। গম পাইছেনে কাইটটো? চিলা উৰাই যায়, চিলা উৰি যায় বতাহত, এই সূতা দি চিলা উৰাই দিয়ে বতাহ থাকিলে। আমি উৰাইছিলোঁ। চিলাখন দূৰৰ পৰা যদি চাওঁ, আমাৰ নালাগে যে, আমি গম নাপাওঁ যে এইটো কোনোবাই উৰাই আছে আৰু তাত এডাল সূতা এডাল আছে। ভালকৈ ওচৰত যোন আছে তেওঁ গম পায়।
আমি পৰমেশ্বৰ ভগৱান আমাৰ ওচৰত যদি আনিব লাগে, পৰমেশ্বৰ ভগৱানক আমি যে জগন্নাথ ৰথ যাত্ৰা কৰি আছোঁ, আমি সেৱা কৰি আছোঁ, জগন্নাথক আমি হৃদয়ৰ ভিতৰত আনিব চেষ্টা কৰি আছোঁ নে বাহিৰত উলিয়াই দিব খুজি আছোঁ? ভিতৰত আনিব খুজি আছোঁ, হৃদয়ৰ ভিতৰত আনিব খুজি আছোঁ। ভগৱানক জগন্নাথক হৃদয়ৰ ভিতৰত আনিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ সূতাডাল হৈছে হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। আমি যিমান ভালকে হৰিনাম লওঁ, জগন্নাথ আমাৰ হৃদয়ত সিমান সোনকালে কি হ'ব? আকৃষ্ট হৈ ইয়াত থাকি যাব, ওলাই নাযায়। আমি হৃদয়ত আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰে শৰণাগতিত খুব হৰিনামৰ ওপৰত খুব সুন্দৰকৈ এটা ব্যাখ্যা কৰিছে, খুব সুন্দৰকৈ লিখিছে। ইয়াতো কৈছে ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰ শৰণাগতি নাম মাহাত্য। ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰে কি কৈছে? কি হয়, হৰিনাম ল'লে খুব ভাৱত যদি লওঁ আমি, কি হ'ব? হৰিনাম হ'লে কি হয়, মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। আমি এইবিলাক হৰিনাম মাহাত্য যেতিয়া শ্ৰৱণ কৰিম, তেতিয়াও আমাৰ পিউৰিফিকেশ্যন হয়, আমাৰ হৃদয়খন পবিত্ৰ হয়। যিমান কলুকতা থাকে, কলুকতাবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে। ঈশ্বত বিকাশী পুনঃ দেখাই নিজ ৰূপ গুণ, চিত্ত হৃদয় কৃষ্ণ পাছ। ঈশ্বত বিকশী পুনঃ দেখাই নিজ ৰূপ গুণ। যেতিয়া আমাৰ ভাৱৰ সৈতে আমি হৰিনাম ল'ম, তেতিয়া কি হ'ব? ই লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু ভগৱানে জগন্নাথে নিজৰ দেখাই নিজৰ ৰূপগুণ, ৰূপ আৰু গুণ ভগৱানে প্ৰকট কৰে তেনেকুৱা ভক্তৰ ওচৰত। চিত্ত হৃদয়া কৃষ্ণ পাছ। চিত্ত হৰি লয়া কৃষ্ণ পাছ। আমাৰ হৃদয়খন কি কৰে? হৰণ কৰি লৈ যায়। কোনে হৰণ কৰি লৈ যায়? হৰিনামে। লৈ গৈ কি কৰে? ভগৱানৰ ওচৰত, জগন্নাথৰ ওচৰত সমৰ্পিত কৰে আমাৰ হৃদয়খন। কোনে কৰে? হৰিনামৰ মাধ্যমত। পূৰ্ণ বিকশিত হৈয়া ব্ৰজে মোৰে যাই লৈয়া। যেতিয়া পূৰ্ণ বিকশিত হ'ব হৰিনাম, তেতিয়া ক'ত যাম আমি? এই ক'ত যাবলৈ প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ? ক'ত যাম? কোনোবা ক'ব মাতাজী, ইয়াত মাতাজীৰ 90% মাতাজী, গতিকে মাতাজীকে সুধিব লাগিব। আমি ক'ত যোৱাৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ মৃত্যুৰ পিছত? গোলোক বৃন্দাবন। গোলোকেৰ প্ৰেম ধন হৰিনাম সংকীৰ্তন। ইয়াত ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰে কৈছে, পূৰ্ণ বিকশিত হৈয়া ব্ৰজে মোৰে যাই লৈয়া। আমি যি গোলোক বৃন্দাবন ব্ৰজত, ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰে এইটো কোৱা নাই যে আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত লৈ যাব বুলি, আমি দেহ ত্যাগ কৰাৰ পিছত লৈ যাব বুলি কোৱা নাই। কি বুলি কৈছে?
যাৰ পূৰ্ণ বিকশিত হৈছে ভাৱৰ হৰিনাম লৈ তেওঁ ব্ৰজত লৈ যাব, গোলোক বৃন্দাবনত লৈ যাব, গৈ পেলাই ব্ৰজত পাব। দেখাই মোৰে স্বৰূপ বিলাস। স্বৰূপ বিলাসটো কাৰ? ভগৱানৰ যি লিব্য লীলা, সেই লীলাবিলাক কি হ'ব? প্ৰকট হ'ব। ক'ত প্ৰকট হ'ব? এই তেনেকুৱা ভক্তৰ হৃদয়ত। মোৰে সিদ্ধ দেহা দিয়া কৃষ্ণ পাছে ৰাখে গিয়া, এই দেহেৰ কৰে সৰ্বনাশ। মোৰে সিদ্ধ দেহা দিয়া। আমাৰ দুটা দেহ আছে। এটা হৈছে এই দেহটো সাধনা দেহ। আমি সাধন ভজন কৰি পেলাই চেষ্টা কৰি আছো যে কেনেকৈ আমাৰ ভগৱানৰ ভক্তিত আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আৰু এটা হৈছে আমাৰ যেতিয়া যোনে ভক্তি জীৱনত আগবাঢ়ি সেই স্তৰ পালেগে, তেওঁৰ কি হ'ব? সিদ্ধ দেহ প্ৰকট হ'ব। সিদ্ধ দেহটো কি? আমি ভগৱানৰ লগত আমাৰ কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো প্ৰকাশিত কোনে কৰিব? হৰিনামে কৰিব। হৰিনামে কৰিব। গৈ পেলাই কৃষ্ণৰ ওচৰত আমি গৈ থাকিব পাৰোঁ। প্ৰভুপাদক এবাৰ সুধিছে, Prabhupada, have you seen Krishna? মানে কৃষ্ণক ভগৱানক দেখা পাইছে নেকি? Prabhupada ক'লে, I am seeing Krishna face to face 24 hours. Face to face, eye to eye. Eye to eye কৈছে, eye to eye. ভগৱানক মই 24 ঘণ্টা ভগৱানৰ লগত মোৰ নয়নৰ মিলন হৈ আছে। ইয়াত ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰে সেইকাৰণে লিখিছে, মোৰে সিদ্ধ দেহ দিয়া কৃষ্ণ পাছে ৰাখে গিয়া, এই দেহেৰ কৰে সৰ্বনাশ। এই দেহটো আমি পাহৰি যাম যে এই দেহটো আছে নে নাই। এই দেহটো, সাধনা দেহটো আমাৰ টেম্পৰাৰী। সাধনা দেহ টেম্পৰাৰী, আচল দেহটো আমাৰ সিদ্ধ দেহ। আৰু যিসকল নৰক যাতনা ভোগ কৰিবলৈ যায়, সেইটো কি দেহত যায়? আমাৰ এটা স্থূল বডি, গ্ৰছ বডি, আমাৰ এইটো গ্ৰছ বডি, এটা চাটল বডি, আমি জানো সূক্ষ্ম বডি। চাটল বডিটো কি? মাইণ্ড, ইণ্টেলিজেন্স আৰু ফলছ ইগ'। মন, বুদ্ধি আৰু ইগ', অহংকাৰ, এই তিনিটাক লৈ আমাৰ দেহটো হয়। কিন্তু এই চাটল বডি, এই চাটল বডিটোৱে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তাতকৈ অলপ বেছি, অলপ গ্ৰছ কৰি পেলাই যিসকলে নৰকত যায় তাতে লৈ গুচি যায় যমদূতবিলাকে। এবাৰ জনক মহাৰাজে নৰকত যাব লগা হ'ল, চাব গৈছে কি হৈছে, কিনো কৰে। জনক মহাৰাজ নিজে মহাজন, 12 মহাজনৰ এজন। জনক মহাৰাজে গৈ দেখিছে ইমান কষ্ট পাই আছে জীৱবিলাকে। তেতিয়া যমৰাজক সুধিছে যে ইয়াৰ উপায়টো কি আছে, ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কি কৰিলে হ'ব, কি কৰিলে পাব? যমৰাজে লাহেকৈ কাণত কৈছে, আৰে আপুনি জানে দেখোন এইটো। কি বুলি কৈছে? হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। যোনে হৰিনাম লয়
তেওঁ এই নৰকত কি কৰিব নালাগে, নৰকৰ লগত যমৰাজৰ লগত সম্পৰ্ক কাট হৈ গ'ল। একো নহ'লেও তেওঁ পৰৱৰ্তী জন্মত শাস্ত্ৰত কৈছে, আচাৰ্যসকলে কৈছে যে কোনোবাই যদি হৰিনাম লৈছে তেন্তে পৰৱৰ্তী জন্মত অন্ততঃ তেওঁ কি পাব, এটা মনুষ্য দেহ লাভ কৰে, নৰকত যাব নালাগে। সেইটো শুনা পালে সেই সময়ত নৰকৰ বাসিন্দাসকলে সকলোৱে অতি কষ্ট পাই আছে, কিন্তু সেই কষ্টৰ মাজতো সকলোৱে কি কৰিছে, এই ফৰ্মুলাটো পাই গ'ল। ফৰ্মুলাটো পাই যিমান আছিলে নৰকত সকলোৱে কি কৰিছে, একেস্বৰে হৰিনাম কৰিছে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। যমলোক খালী, যমলোক খালী হৈ গ'ল। যমলোক নাই, যমলোকত কোনো নাই, পুৰা 100% ভেকেণ্ট হৈ গ'ল, 0 অকুপেঞ্চি, এজনো নাই। এইটো হৈছে চিক্ৰেট ফৰ্মুলা। আৰু কোনোবাই যদি ভালকে কৰে তেওঁতো কথাই নাই। আমাৰ এতিয়াও এনেকুৱা ভক্ত আছে, এজন এই সেই সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিলে 25-26 বছৰ। তেওঁ মন্দিৰত সেৱা কৰিছিল। হাৰিয়ানাৰ পৰা পাঞ্জাৱ গাড়ীত বহি গৈ আছিল আগফালৰ চিটত, ট্ৰাকৰ লগত ডাইৰেক্ট খুন্দিয়াইছে, হেড অন কলিজন। ট্ৰাক যি এই গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্টত বহি আছে তেওঁ, ড্ৰাইভাৰ স্পট ডেড, লগে লগে মৃত্যু। আৰু তেওঁ কি কৰি আছিল, তেওঁ বহি জব কৰি আছিলে। তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ ইয়াৰ গোটেই ৰিবছবিলাক ফ্ৰেকচাৰ হ'ল, হাত ফ্ৰেকচাৰ হ'ল, স্পাইনেল কৰ্ড ফ্ৰেকচাৰ হ'ল, গোটেই বডিটো ফ্ৰেকচাৰ হৈছে আৰু ভয়ংকৰ অৱস্থা তেওঁৰ। এই যিটো মুখত গ্লাছ আহি মুখত হিট কৰিছে, এই গোটেই জ'টো ফুলি আহিলে, ইমান মান আহি গ'ল, গোটেই তেজত উপঙি আছে। তেতিয়াও তেওঁ যেতিয়া ৰিকভাৰী কৰিব পুলিচ গৈছে, তেওঁ মুখেদি হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, হৰিনাম লৈ আছে। তেতিয়া তেওঁ গৈ পেলাই হস্পিটেল পালে। হস্পিটেলত কি ভয়ংকৰ অৱস্থা তেওঁ। তেতিয়া যেতিয়া বাকী ভক্তসকলে সুধিছে যে এনেকুৱা কষ্টকৰ, এনেকুৱা পেইনফুল এটা অৱস্থাত আপুনি কেনেকৈ হৰিনাম লৈ আছে, কৈছে যে মই এইটো ভালকৈ জানো যে মোক ডক্টৰেও বচাব নোৱাৰে, পুলিচেও বচাব নোৱাৰে, আৰু মৃত্যুৱেও মোক বচাব নোৱাৰে। মৃত্যু হ'ব পাৰে, সেইটো উদ্দেশ্য নহয়। মোক যদি বচাব পৰা একমাত্ৰ আছে, হৰিনামৰ আশ্ৰয়ত মই আছিলোঁ ইমান দিন, এতিয়াও মই হৰিনাম আশ্ৰয়তে আছোঁ। হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ কি। তেওঁ 3 মাহ হস্পিটেলত থাকিলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি, আৰু 3 মাহ তেওঁ 64 আৱাৰ্ছকৈ জব কৰিছে, বিচনাত এনেকৈ পৰি ICU। মই গুৰু মহাৰাজৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, গুৰু মহাৰাজ ডাইৰেক্ট গোলক বৃন্দাবন, আমি বুজিও নাপাম তেওঁৰ লীলা, সেইকাৰণে ক'ব নাযাওঁ। কিন্তু এতিয়াও এনেকুৱা ভক্ত এতিয়াও আছে, তেওঁ ফুল টাইম এতিয়াও সেৱা কৰি আছে। তেওঁ যেতিয়া ভাল হৈ গ'ল, ICUত যেতিয়া আছে, তেতিয়া বাকী ভক্তসকলক কয় এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন মাজে মাজে আহিব লাগে। কুন্তি দেৱীয়ে যেতিয়া যেনেকৈ বিচাৰিছিল
যিমান দুখ আছে সব মোক দিয়া। এতিয়া আমাৰ সব হস্তিনাপুৰ ঘূৰাই পালোঁ, সব হৈ গ'ল। সব হোৱাৰ পিছত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ শেষ। এতিয়া তুমি সব হোৱাৰ পিছত তুমি আমাক এৰি যাব বিচাৰিছা। এনেকুৱা সুখ মোক নালাগে। এই ভক্তজন তেনেকুৱা, এনেকুৱা ভক্ত আছে। এইটো শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক দৃঢ় নিষ্ঠাৰে হৰিনাম লোৱাৰ কাৰণে হৈছে। আমি বেলেগ পাৰোঁ নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে হৰিনামৰ ইমান শক্তিশালী। হৰিনামে চব কৰিব। হৰিনাম মহাপ্ৰভুৱে এইকাৰণে কৈছে, সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য কৈ আছে, ভট্টাচার্য কহে মধুর বচনে, চৈতন্যের সৃষ্টিয়ে প্রেম সংকীর্তন। অবতারী চৈতন্য কৈল ধর্ম প্রসারণ, কলিকালে ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। সংকীর্তন যজ্ঞতারে করে আরাধনা, সেইটো সুমেধার কলিহত জন। কলিকালে ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। কলিকালে ধর্ম কি? কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। এটা এটা ইন্টারেস্টিং কথা। কলি যুগৰ কাৰণে হৰিনাম সংকীৰ্তন। সত্য যুগত কি আছিলে? ধ্যান আছিলে। সত্য যুগত ধ্যান আছিলে, আৰু তাত সেই সময়ত পাপ অলমষ্ট জিৰ' আছিলে। কোনো পাপী নহয়, সকলো মহাপুণ্যবান তপস্বী আছিলে সকলো। সেই সময়তো কোনোবাই যদি কৈছিলে যে হৰিনাম ল'ব লাগে, হৰে কৃষ্ণ সংকীৰ্তন কৰিব লাগে, তেওঁলোক হৰিনামৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড নাছিলে, সংকীৰ্তনৰ প্ৰতি। তেওঁলোকে ভাবিছে এইটো কৰাতকৈ আমাৰ অকণমান আমাৰ সন্দেহ আছে, আমি ধ্যানৰ মাধ্যমত 1000 বছৰ তপস্যা কৰিম, নোখোৱাকৈ থাকিম, উশাহ নোলোৱাকৈ থাকিম, শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ কৰি দিম, এনেকৈ তপস্যা কৰি আমি শ্ৰীহৰিক হৃদয়ত লাভ কৰিম। তেওঁলোকে জানাৰ পিছতো তেনেকৈ কৰিছিল। সেইকাৰণে কলিযুগত কোৱা হৈছে, কলিযুগক এই শ্লোকটোত যে কৈছে যে সকলোৱে কলিযুগৰ মাহাত্ম্য বৰ্ণনা কৰিছে, যে অকল হৰিনাম লৈ পেলাই আমি সত্য যুগত যিটো কৰিব নোৱাৰা, পাব নোৱাৰা যিটো স্তৰ, সেই সিদ্ধিটো আমি ইয়াত পাব পাৰোঁ। ইমান মানে এইটো হৰিনামৰ ইমান শক্তিশালী, অকল এইটোৱেই, বেলেগ একো নাই। 12 নম্বৰ স্কন্ধত ভাগৱতমত কৈছে, কলিৰ দোষে নিধেৰাধন অস্তিহি এক মহান গুণ, কীৰ্তনাদ এব কৃষ্ণস্য মুক্ত সংগ পৰে। কলিযুগ হৈছে দোষৰ সাগৰ। অকল যুদ্ধ চলি আছেতো, এনেকুৱা চলি থাকিব আৰু চলিব। যুদ্ধ, বিগ্ৰহ, কলহ, কাজিয়া, এইবিলাক চব চলি থাকিব। কিন্তু ইয়াৰ এটা মহান গুণ আছে। মহান গুণটো কি? মহান গুণটো হৈছে যে অকল ভগৱানৰ দিব্য নাম লৈ আমি ভগৱানৰ ওচৰত গৈ পাব পাৰোঁ। মহান গুণটো সেইটো। সেইকাৰণে কলিযুগত আমি হৰিনামৰ আমি যিয়ে নকৰোঁ, আমি যিমান ধুনীয়াকৈ আৰতি কৰোঁ, প্ৰসাদ নিবেদন কৰোঁ, শৃংগাৰ কৰোঁ, প্ৰচাৰ কৰোঁ, চব ভাল, সকলো ভক্তিৰ অংগ। কিন্তু ভক্তিৰ প্ৰধান অংগটো যদি আমি হৰিনাম লোৱা নাই, তেন্তে
কোনোপধ্যে আমি জগন্নাথক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া গোপবালক আৰু কৃষ্ণ যেতিয়া খেলি আছিলে, তেতিয়া সকলোৱে জানে অঘাসুৰ যেতিয়া প্ৰকাণ্ড মুখখন মেলি এনেকৈ আছে অঘাসুৰে, আৰু কৃষ্ণ গোপবালকবিলাকে ভাবিছে এইটো ইমান এটা অসুৰ বুলি ভাবাই নাই, প্ৰকাণ্ড এটা পাহাৰৰ নিচিনা, আৰু মুখখন মেলি আছে। সব আগতে গোপবালকবিলাক লাহেকৈ এজনকৈ গৈ অঘাসুৰৰ পেটত গৈছে, খেলি ভাবিছে নতুন জেগা এটা ইয়াত খেলো, ভাল লাগিব। কৃষ্ণ দূৰৰ পৰা চাই আছে এনেকৈ, ইহঁতি গৈ অঘাসুৰৰ পেটত সোমালে। যেতিয়া গোপবালক গ'ল, কৃষ্ণ নিজেও লাহে সেইফালেদি গৈছে, গৈ অঘাসুৰৰ ভিতৰত গৈছে। দেখিছে চব গোপবালকক অঘাসুৰৰ পেটত আছে। কৃষ্ণই তেতিয়া অঘাসুৰ বধ কৰিলে আৰু গোপবালকসকলক উলিয়াই আনিলে। উলিয়াই অনাৰ পিছত গোপবালকবিলাকে ইমান ভাল পাইছে অঘাসুৰক যে কিছুমান ওপৰত গৈছে, ওপৰৰ পৰা আকৌ শ্লাইডিং কৰি নামি আহিছে, কিছুমানে খেলিছে অঘাসুৰৰ লগত। অঘাসুৰৰ অলৰেডি মৃত্যু হৈছে। মৃত্যুৰ পিছত কৃষ্ণই, আমি জানো যে ভগৱানে যাক বধ কৰিব, যাক মাৰিব, তেওঁৰ কি হয়? কোনোবা নহয় কোনোবা এটা 5টা মুক্তিৰ ভিতৰত এটা মুক্তি লাভ কৰে। অঘাসুৰে যিহেতু এই বালকবিলাকক আনন্দ প্ৰদান কৰিছিল, ভগৱান সেইটোতো সন্তুষ্ট হৈছে অঘাসুৰৰ প্ৰতি। আৰু ভগৱানে অঘাসুৰক গোলোক বৃন্দাবনৰ স্থান দিছে, চাৰুপ্য মুক্তি দি পেলাই। অঘাসুৰক দুটা কথা হ'ল ইয়াত, আচাৰ্যসকলে কয় যে যেতিয়া পৰমেশ্বৰ ভগৱান অঘাসুৰৰ ভিতৰত গ'ল, অঘাসুৰ অলৰেডি কি হৈছে? পবিত্ৰ হৈ গৈছিল। ভগৱানে বকাসুৰকো মাৰিছিল, কিন্তু বকাসুৰৰ ভিতৰত সোমোৱা নাছিলে। আমি যদি এটা দৃষ্টিৰ পৰা চাওঁ, আমি তিলক পন্থীমালা ধাৰণ কৰি আমি নিজকে সাধু বুলি ভাবি আছো, কিন্তু হয়তো আমি অঘাসুৰৰ বংশই। আমি অসুৰ কাৰণে ইয়াত আহিছো। জড়জগতত কোন আহে? ভগৱানৰ দিব্যধামৰ পৰা, যিসকলে ভগৱানক পৰা আঁতৰি কিবা ইয়াত এনজয়মেণ্ট কৰিব বিচাৰে। ইয়াত কিবা জড়জগতত কিবা আনন্দ আছে নেকি? তেতিয়া ইয়াত জড়জগতত পতিত হয়। আমি যদি অসুৰো হওঁ, কিন্তু আমি জিভাত কি কৰি আছো? হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। আমি হৰিনাম লৈ আছো জিভাত হৰিনাম লোৱা। হৰিনামৰ স্বৰূপটো কি? কোনোবাই ক'ব পাৰিব? আমি যে কৈ আছো হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, ইয়াৰ স্বৰূপটো কি? হৰিনামৰ স্বৰূপটো হৈছে স্বয়ং ৰাধা কৃষ্ণ। আমি ইয়াত জপ কৰা মানে আমাৰ যেনেকৈ অঘাসুৰৰ ভিতৰত মুখেদি ভগৱান প্ৰৱেশ কৰিছিল, আমাৰ মুখৰ ভিতৰতো ভগৱান প্ৰৱেশ কৰিছিল।
গতিকে আমি যদি জপ কৰোঁ, হৰিনাম লওঁ, অৱশ্যে অঘাসুৰক যেনেকৈ কৃপা কৰিছে আমাক অৱশ্যেই কৰিব। 100% কনফাৰ্ম, গাৰাণ্টি। আৰু কলি যুগত চৈতন্য মহাপ্ৰভুৱে ইমান সহজ কৰি দিলে, ভগৱানৰ ভক্তি আৰু দিব্য প্ৰেম সহজ কৰি দিলে, সহজলভ্য কৰি দিলে, একেবাৰে সহজ। অকল হৰিনাম ল'ব লাগে আৰু কি হ'ব লাগে? ভক্তিত আগবাঢ়িব লাগে। ইমান সহজ কৰি দিলে। ইয়াত ষ্টুডেণ্ট কোনোবা আছে নেকি? ষ্টুডেণ্ট পঢ়ি আছে? কি পঢ়ি আছা তুমি? হা? 8ত? অ'কে, 10। তো তোমালোকৰ পৰীক্ষা হয় এভৰি ইয়েৰ, প্ৰত্যেক বছৰ হয়। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যদি কুৱেশ্যন 20টা কুৱেশ্যন আছে, তোমাক যদি 20টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কয় যে তুমি 20টা নিলিখিলেও হ'ব, তুমি 2টা কুৱেশ্যন লিখিবা আৰু সেই 2টা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো পৰীক্ষাত যোৱাৰ আগতে আমি চব বুজাই দিম তোমাক, চাই লিখি দিব পাৰিবা। ভাল হ'বনে? টেনশ্যন থাকিব নেকি পৰীক্ষাক লৈ? হা? যন্তৰ মন্তৰত ধৰ্ণা দিব নালাগে আৰু তেতিয়া। হা? হয়নে নাই? একদম ইজি হৈ যাব। এই কলি যুগৰ যিমান কুৱেশ্যনছ আছে, এই জড় জগতক লৈ পেলাই, এই ভৱসাগৰক লৈ পেলাই যিমান প্ৰশ্ন আছে, আমাৰ জন্ম কিয় হয়, আমাৰ মৃত্যু কিয় হয়, আমি মৃত্যুৰ পিছত ক'ত যাওঁ, আমি কিয় কষ্ট পাই আছোঁ, আমি ক'ৰ পৰা আহিছিলোঁ, ভগৱান আৰু আমাৰ ৰিলেশ্যন কি, আমি ইমান কিয় কষ্ট পাই আছোঁ, যিমান কুৱেশ্যন, এই জড় জগতৰ যিমান কুৱেশ্যন আছে, কুৱেশ্যন পেপাৰ যিমান আছে, আপোনালোকে বনাব পাৰে ঘৰত গৈ 10টা, 20টা, 50টা, 100টা, 200টা কুৱেশ্যন বনাব মেটেৰিয়েল ৱৰ্ল্ডক লৈ পেলাই, জড় জগতৰ। চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ কৃপাত ইমান সহজ হৈ গৈছে। সেই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ অকল সদায় এটাই হয়, সেই আনচাৰটো হৈছে হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম রাম রাম হরে হরে। হরি নাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ কি। একদম সহজ কৰি দিলে, একোৱেই নাই, একো বুজিবও নালাগে। যেতিয়া মহাপ্ৰভু বেনাৰসত গৈছে, প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতী উজ্জ্বল সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীসকলৰ মেইন লিডাৰ, মায়াবাদী সন্ন্যাসী, মহাপ্ৰভুক যেতিয়া আমন্ত্ৰণ কৰিছে প্ৰসাদ ল'বলৈ, মহাপ্ৰভু গৈ পেলাই তাত মায়াবাদী সন্ন্যাসীসকলো আহিছে, মহাপ্ৰভু গৈ পেলাই য'ত হাত ধুৱে এই তেনেকুৱা দূৰত গৈ পেলাই বহি আছে লাহেকৈ। প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতীয়ে আহি পেলাই দেখা পাইছে যে ইমান জ্যোতিষ্মান জ্যোতি ওলাই আছে গাৰ পৰা। কোন এইজন, কোন ইয়াত এনেকৈ বহি আছে ইমান দূৰত? তেওঁক টানি আনিছে ওচৰত। মহাপ্ৰভুক কৈছে যে তোমাৰ কথা আমি গম পাওঁ, তুমি অকল গোটেই ৰাস্তাই হৰিনাম কৰি থাকা, কিন্তু হৰিনাম কৰি পেলাইতো মুক্তি নাপায়। মহাপ্ৰভুৱে কৈছে যে মোৰ গুৰুৱে কৈছে যে তুমি একেবাৰে অজ্ঞানী, তুমি একেবাৰে একো নাজানা, তুমি অ আ ক খ ও নাজানা, একো নাজানা তুমি।
সেইকাৰণে তুমি একো কৰিব নালাগে, তোমাক এটাই দিছোঁ, সেইটো হৈছে তুমি অকল হৰিনাম লৈ থাকিবা, হৰিনাম সংকীৰ্তন কৰিবা। গতিকে মই একো নকৰোঁ, মই অকল হৰিনাম সংকীৰ্তন কৰি ঘূৰি থাকোঁ আৰু হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ জপ কৰোঁ। কিন্তু প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতীৰ লগত যেতিয়া মহাপ্ৰভুৰ যুক্তি তৰ্ক হ'ল, প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতীয়ে শেষত মহাপ্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত সাষ্টাংগে প্ৰণাম কৰিলে, প্ৰণিপাত কৰি কৈছে যে তুমি মোক তোমাৰ শ্ৰীচৰণত গ্ৰহণ কৰা। যিমান মায়াবাদী সন্যাসী আছিলে সকলোৱে কি কৰা হ'ল? যেতিয়া প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতীয়ে শৰণাগত হৈ গ'ল মহাপ্ৰভুৰ, সকলোৱে হৰিনাম জপ কৰে আৰু ৰাস্তাত কি কৰে? তুমুল হৰি কীৰ্তন কৰে। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। এইটো হৈছে কলিযুগৰ আমাৰ একমাত্ৰ উত্তৰ। আমি একো জানিব নালাগে। আমি দুখীয়া, কোনো অসুবিধা নাই। আমি ধনী, কোনো অসুবিধা নাই। আমি আৰবপতি, সেইটোতো অসুবিধা নাই। মই চাকৰি কৰোঁ, সেইটোতো অসুবিধা নাই। মই বিজনেছ কৰোঁ, সেইটোতো অসুবিধা নাই। যোন যেনেকৈ আছে, যি স্তৰত আছে, অকল কি কৰিব লাগে? মুখেদি হৰিনাম ল'ব লাগে, মুখেদি হৰিনাম ল'ব লাগে আৰু এই মনুষ্য জন্মটো সাৰ্থক কৰিব লাগে। মনুষ্য জন্মৰ সাৰ্থকতা তেতিয়া আহিব, কেতিয়া আহিব? মনুষ্য জন্মৰ সাৰ্থকতা কেতিয়া আহিব? যেতিয়া আমি এই দেহটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভগৱানৰ সেৱাত লগাব পাৰোঁ। আমি এই দেহটো ভগৱানৰ সেৱাত লগোৱা মানে আমি ভগৱানৰ দিব্য ধামলৈ যে আমি চিন্ময় ধামলৈ যে ঘূৰি যাম, এইটো খাটাং। প্ৰভুপাদে দুটা কথা কৈছিলে। যিমান শিষ্য আছিল চব বাহিৰৰ শিষ্য, গতিকে প্ৰভুপাদে দুটা কথা কৈছিলে। চব আমেৰিকা, ইউৰোপ, লণ্ডন এইবিলাকৰ তেওঁলোকে কৃষ্ণ কোন সেইটোৱে নাজানিছিলে। প্ৰভুপাদে ক'লে যে তোমালোকে দুটা কাম কৰিব লাগিব। এটা হ'ল ডেইলি অন্তত মিনিমাম 16 মালা জপ কৰিব লাগিব আৰু 4টা নিয়ম পালন কৰিব লাগিব। অকল এই দুটা যদি কৰা তেন্তে গোলোক বৃন্দাবনৰ বেকডোৰ এণ্ট্ৰিৰ দৰ্জাৰ এই চাবিটো মোৰ লগত আছে, মই পিছফালেদি ভৰাই দিম। শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি? কোনফালেদি ভৰাব? গোলোক বৃন্দাবনৰ পিছ দুৱাৰেদি। চাবিটো কাৰ লগত আছে? প্ৰভুপাদৰ ওচৰত আছে। প্ৰভুপাদে সেই সময়ত কৈ আছিলে এটা ক্লাছত যে যোনে 64 ৰাউণ্ডছ নকৰে, 64 মালা নকৰে, 1 লাখ জপ নকৰে, তেওঁ পতিত। তেতিয়া ইমান সেৱা সেই সময়ত ভক্তবিলাকৰ কৈছে এইটো অসম্ভৱ। চবৰ মুখ খোলা হৈ গৈছে, মুখৰ মাত নাইকিয়া হৈ গ'ল ক্লাছত। তেতিয়া প্ৰভুপাদে আকৌ একেটা ছেকেণ্ড বাৰ ক'লে, ঠিক আছে অলপ কনচেশ্যন হ'ব,
32 ৰাউণ্ডছ কৰিব লাগিব। 32 ৰাউণ্ডছ শুনি পেলাই 32 মালা শুনি তেতিয়াও ভক্তবিলাকৰ মুখত আনন্দ নাই, ফূৰ্তি নাই। কেনেকৈ কৰিম, 16 মালাই কৰিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া প্ৰভুপাদে ক্লাছটো শেষ কৰিছে, শেষ কৰি চিৰি আছিলে, চিৰি দি উঠি গৈ থাকোঁতে ক'লে এই কথাটো তেতিয়া কৈছিলে, ঠিক আছে তোমালোকে 16 মালা কৰিবা আৰু 4টা নিয়ম পালন কৰা। মোৰ গোলক বৃন্দাবনৰ মোৰ চাবিটো বেকডোৰ এণ্ট্ৰি মই কৰাই দিম। এইখন আচাৰ্য, মহান আচাৰ্য, তেওঁলোক আহে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ। তেওঁলোকে চব কৰিব পাৰে। প্ৰভুপাদক এবাৰ সুধিছে, গোটেই ভক্তসকলে, ৱেষ্টাৰ্ণ যিবিলাক ভক্ত আছিলে তেওঁলোকে সুধিছে, প্ৰভুপাদ আমি জানো আমি একদম নৰকত আছিলোঁ, আমি জানো আমি সম্পূৰ্ণ পতিত, আমি এনেকুৱা এটা বেয়া কাম নাই যোনটো আমি কৰা নাই জীৱনত, হ'লেও আজি আমাৰ কি আগৰ জন্মত কিবা স্বীকৃতি আছিল নেকি যে আমি আহি পেলাই হৰিনাম কৰিব পাৰিছোঁ, প্ৰচাৰত যাব পাৰিছোঁ, ভক্ত সংগ কৰিব পাৰিছোঁ? প্ৰভুপাদে কৈছে নাই, এইটো তোমালোকৰ স্বীকৃতি নহয়, এইটো গুৰুৰ স্পেচিয়েল কৃপা। প্ৰভুপাদৰ স্পেচিয়েল কৃপা দৃষ্টি পৰিছে তেওঁলোকৰ ওচৰত। উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, উদ্ধাৰ কৰিব লাগে কাৰণে প্ৰভুপাদে গোটেই পাশ্চাত্য দেশত আনিলে, গোটেই পাশ্চাত্য দেশ উদ্ধাৰ কৰি দিলে। যিটোৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে চাগে যে প্ৰভুপাদৰ ওচৰত 2বাৰ 3বাৰ স্বয়ং নাৰদ মুনি আহি চাইছে, আহি পেলাই স্বয়ং আহিছে, আহি পেলাই নাৰদ মুনি আৰু এবাৰ ব্যাসদেৱ আহিছে। নাৰদ মুনিয়ে কৈছে যে তুমি কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিছা? প্ৰচাৰ কৰা কিমান টান, সহজ নে টান? প্ৰচাৰ কৰা, কাৰোবাক ভক্ত বনোৱা সকলোতকৈ টান। কিন্তু প্ৰভুপাদে এনেকুৱা লাখ লাখ ভক্ত যোন সম্পূৰ্ণৰূপে নৰকৰ নিচিনা এটা জেগাত পৰি আছিলে, তেওঁলোকক শুদ্ধ ভক্ত বনাই দিলে। এইটো প্ৰভুপাদৰ বিশেষ কৃপা। আৰু প্ৰভুপাদৰ বিশেষ কৃপা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰভুপাদে ক'ৰ পৰা কৰিছে? আমি সকলোৱে জানো এই পাৰ্কখনত গছডালৰ তলত বহি কি কৰি আছিল প্ৰভুপাদে? কৰতালটো লৈ পেলাই অকল কাকো চিনি নাপায়, এজনকো চিনি নাপায়। পাৰ্কত যিবিলাক আহিছে মানুহ ফুৰিবলৈ, তেওঁলোক লাহে লাহে ওচৰ চাপি গ'ল, তাৰ মাজৰ পৰা ভক্ত ওলাল। অকল গছজোপাৰ তলত বহি হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে হৰি কীৰ্তন কৰি গোটেই বিশ্বক ভক্ত বনাই দিলে, সমগ্ৰ পৃথিৱী ভক্ত বনাই দিলে। ইমান শক্তিশালী হৰিনাম। আজি মই হৰিনামৰ ওপৰত ক'ব পাই খুব আনন্দিত। মোক যেতিয়া এইটো এই টপিকটো দিছে মই খুব ভাল পাইছোঁ।
আমি কাৰণ এই হৰিনামৰ ওপৰত ক'বলৈ যিকোনো জেগাত যিকোনো সময়ত যাকে তাকে যোন আহিলে ক'ব নোৱাৰোঁ। আপোনালোক জগন্নাথৰ ওচৰত আহিছে, আপোনালোক প্ৰত্যেকেই জগন্নাথৰ ভক্ত, নহ'লে জগন্নাথৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰে। কিমান মানুহ আছে যোনে মৃত্যু পৰ্যন্ত কি হয়, জগন্নাথপুৰী যাব নোৱাৰে। কিমান মানুহ আছে মৃত্যু পৰ্যন্ত জগন্নাথ মন্দিৰ আহিব নোৱাৰে। কিন্তু আপোনালোক অৱশ্যেই আগৰ স্বীকৃতি আছে, আপোনালোক ভক্ত সেইকাৰণে আহিছে, সেইকাৰণে হৰিনামৰ ওপৰত মোক ক'বলৈ ভাল লাগিছে। যদিও মোৰ যোগ্যতা নাই হৰিনামৰ ওপৰত কোৱা, হৰিনাম টুকাৰামক আপোনালোকে জানে? টুকাৰাম 24 ঘণ্টা টুকাৰামে কি কৰিছিল? হৰি কীৰ্তন কৰিছিল। টুকাৰামে যেতিয়া য'ত খোজ দিয়ে, গোটেই পাথৰ আছিলে সেই সময়ত, আজিৰ নিচিনা ৰাস্তা নহয়, পাথৰৰ ওপৰেদি খোজ কাঢ়িব লাগে। টুকাৰামে য'ত খোজটো দি পেলাই পাৰ হৈ যায়, সেই পাথৰৰ পৰা হৰিনাম প্ৰতিধ্বনিত হ'ব ধৰে। এনেকুৱা শুদ্ধ আছিলে টুকাৰাম। টুকাৰামৰ যেতিয়া দেহ ত্যাগ কৰাৰ সময় হ'ল, তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰত গোটেই ভক্ত লৈ পেলাই হৰিনাম কৰি আছিলে। তেতিয়া যেনেকে অজামিলক নিবলৈ আহিছে, তেনেকে টুকাৰামক আহিছে নিবলৈ। বিষ্ণুদূত আহিছে, বিষ্ণুৱে নিজৰ ৰথখন পঠাই দিছে। অজামিলৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগে দেখা নাছিলে, টুকাৰামৰ ক্ষেত্ৰত যিমান আছিল সকলোৱে দেখিছে। টুকাৰামে নিজৰ পত্নীক কৈছে যে এতিয়া মোৰ যাবৰ সময় হ'ল, তুমি যদি যোৱা ব'লা একেলগে, মোক নিবলৈ হেৰি আহিছে, ৰথ আহিছে, ভগৱানে পঠাইছে। পত্নীয়ে কৈছে নাই 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 নাই, মোৰ ল'ৰা আছে, মোৰ কিমান দায়িত্ব আছে, মোৰ এজনী গৰু আছে, মহো আছে, মোৰ এতিয়া সময় হোৱা নাই। আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ আমাৰ সময় হৈছে বুলি। টুকাৰামৰ পত্নীও তেনেকুৱাই আছিলে। কৈছে তোমাৰ যদি যাব, বিশ্বাস কৰা নাই প্ৰথমতে, তুমি যদি যাব বিচাৰিছা যোৱা, তোমাৰ কথা। টুকাৰামে নিজৰ পত্নীক এৰিলে, গৈ পেলাই ৰথত উঠিছে। ৰথত উঠাৰ পিছত ৰথখন গৈ আছে, গোটেই ভক্তবিলাকে হুলস্থুল কৰিছে তলত, আমাক এৰি নাযাব বুলি। এতিয়া টুকাৰামে নিজৰ যি পাদুকা আছিলে, সেই পাদুকা ওপৰৰ পৰা, ৰথৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিছে। সেই পাদুকা এতিয়াও আছে। ইমান ডাঙৰ ভক্ত আছিলে। কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ ভক্ত হ'ব পাৰিছে? হৰিনামৰ মাধ্যমে। এবাৰ কেইজনমান সাধুৱে যমুনা পাৰত স্নান কৰিব গৈছে। স্নান কৰিব যাওঁতে, স্নান কৰিব যমুনাৰ পাৰত নামিছে, দেখা পাইছে যমুনাটো বৃন্দাবন গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয়। কিমানে গৈছে আমাৰ ইয়াৰ মাজৰ পৰা বৃন্দাবন? হাত দাঙিব। মইতো গৈছোঁ, মই আগতে দাঙিলোঁ। ঠিকে আছে। বৃন্দাবনত গোটেই বালি আছে যমুনাৰ পাৰত। যেতিয়া সাধুসকলে, বৈষ্ণৱসকলে স্নান কৰিব খোজকাঢ়ি গৈ আছে, দেখিছে সেই বালিৰ তলৰ পৰা এটা ভাইব্ৰেশ্যন আহি আছে, প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে। কি বুলি?
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. আহি আছে ভালকে শুনে ক'ৰ পৰা আহিছে কোনোবা গৈ পেলাই লাষ্টত গৈ পালে কাণখন দি চাইছে যে কেইটাৰ পৰা আহি আছে সেই জেগাখিনিৰ পৰা আহি আছে পালিটো কোনেও উলিয়াব পৰা নাই কাৰণটো ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ আহিছে কি কাৰণে হৈছে তেতিয়া এজন খুব সিদ্ধ মহাত্মা আছিলে গোস্বামী এজন সকলোৱে গৈ তেওঁৰ তাত গ'ল যে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে তেওঁ আহিলে আহি পেলাই তেওঁ শুনিলে হয় এইটো ভাইব্ৰেশ্যন হৈ আছে হৰিনাম ভাইব্ৰেশ্যন লগে লগে তেওঁ ক'লে যে ইয়াত এজন অতি ৰসিক ভক্তৰ ইয়াত দেহটো ইয়াত জ্বলোৱা হৈছিলে জ্বলাওঁতে এটাৰ হাৰ্ডিৰ টুকুৰা ইয়াৰ একদম ভিতৰত সোমাই আছে হাৰ্ডিৰ টুকুৰা সোমাই সেই হাড়ৰ পৰা এই হাড়ডালৰ পৰা কি ভাইব্ৰেশ্যন হৈ আছে হৰিনাম ভাইব্ৰেশ্যন হৈ আছে আপোনালোকে খান্দক খান্দি পেলাই এডাল ওলাই যমুনাত বিসৰ্জন দিয়ক তাৰপিছত নাথাকে তেনেকৈ চবেই মিলি খান্দিছে খান্দি পেলাই যেতিয়া উলিয়াই আনিছে দেখিছে তাত হাৰ্ডি আছে আৰু তাৰ পৰা ভাইব্ৰেশ্যন হৈ আছে পিছত যমুনাত বিসৰ্জন দিছে হৰিনাম আমাৰ চিন্তামণি চিন্ময় এইটো জড় জগতৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই হৰিনামৰ দেহটোৰ লগত কানেকশ্যন নাই আমাৰ এই গোটেই জড় জগত জড় দেহ এইবিলাকৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই আমাৰ এজন ভক্ত আছিলে তেওঁ খুব ভালকৈ জব কৰে যেতিয়া বয়স হৈ গ'ল বহুত মই ইয়াৰ কথাই কৈছোঁ শিলচৰ মেডিকেলত তেওঁৰ কিবা অপাৰেশ্যন হ'ব তেওঁ ফাইনেল ষ্টেজ তেওঁ কমাত গ'ল একো নাজানে একো ডক্টৰে কৈছে যিকোনো টাইমত যাব তেওঁ কমাত আছে কিন্তু মুখেদি কি ভাইব্ৰেশ্যন হৈ আছে হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে 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 ৰাম 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 হৰে হৰে আৰু সেই জেগাটো পাবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ মোৰ সময় পাৰ হৈ গৈছে কোনোবাই কিবা যদি অপৰাধ হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু সময় সুবিধা পালে আকৌ পিছত আহিম কেতিয়াবা আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ বঞ্চা কল্পতৰু বৈশ্য কৃপা সিন্ধুতে বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ जय हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे প্রভু শ্রীমতী আপনারা অমৃতময় হরিনাম মহাশ্রম করলেন আশা করি আপনাদের সকলে আপনি কল্যাণ হবে এবং জীবনের চাবিকাঠি কি করে আমরা এই জন্মমৃত্যু জগৎকে উদ্ধার করবো সেই চাবিকাঠি সম্বন্ধে বলে দিলেন